गुरु ग्रंथ साहब जी दे निੱਘੀ गोद च जुड़ी हुई साध संगत जी गद के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे इकट्ठे होए हो भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की शहादत नूं मना रहे। तो मैं कुछ लीगल पक्षों जो भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी का काम सीगा, जो उन्हां दा विशा सीगा, जो उन्हां दा मिशन सीगा, भी क्यों उन्होंने ये काम किया, कित्थे तक उन्होंने पहुँचाया, तो की वो काम कित्थे तक अधूरा रह गया उन्हां दी शहादत कारण। जद कोई भी किसी दुनिया विच कोई घल्लूकारा हुंदा आ, घल्लूकारा दा मॉडर्न लीगल डेफिनेशन हैगा जेनोसाइड, नस्ल खुशी। बे जिहड़ी कोई मेजोरिटी कम्यूनिटी आ जां कोई मेजोरिटी पक्ष कोई भी आ किसी माइनॉरिटी पक्ष दा जुल्म करदी आ, तो कल्ला जुल्म नहीं हुंदा, उन्हां नूं टारगेट करके उन्हां दा धर्म, उन्हां दा लैंगुएज, सरीरक तौर ते उन्हां नूं मतलब नाश करना। दुनिया च घल्लूकारे सदियां तो चलदे आंदे रहे आ। असी जे यूरोप की मिसाल ले लीए, मैनू कई बारी मौका मिलता मतलब ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म्स ते असी ये गल्लां करदे हुन्ने आ भी सब तो बैकवर्ड मुल्क किहड़ा हुंदा जिहड़ा मतलब एक व्यक्ति की जिहड़ी जान की कोई मुल नहीं पाउंदा। तो जद साडियां विचारां हुंदियां आ भी मतलब किहड़ा मुल्क होऊगा, तो सारियां दा ध्यान उस पासे जांदा भी कोई पछड़िया अफ्रीकन मुल्क होऊगा जिथे आपस विच ही उन्हां दे इन्ने धड़े बने हुए आ भी कदे कोई धड़ा आ जांदा तो वो उन्हां ते वादे करदे आ, फिर दूसरा आ जांदा भी वो बड़े पछड़े हो मुल्क आ। तो मैं एक सवाल खड़ा कीता सीगा, मैं क्या जिहड़ी मॉडर्न डेफिनेशन जेनोसाइड दी आ वो तुहाडे जर्मनी चों निकलदी आ, क्योंकि जर्मनी विच जद हिटलर दा राज होया सीगा वो भी डेमोक्रेसी राही उन्होंने पहला वोट पई सीगी, तो वोट च बाद विच उन्होंने कफला किया तो कब्जा किया जर्मनी ते। तो 6 करोड़ यहूदी का इन्हां ने जेनोसाइड किया सीगा वैसटर्न यूरोप च। ये कोई पछड़िया मुल्क नहीं सीगा। अज जे असीं देखिए जर्मनी का जय जयकार हुंदी है दुनिया च, भी बड़े दिमागी लोग आ। BMW, Audi जिन्नियां भी गड्डियां हैं, जिन्नी तरक्की जर्मनी ने की शायद दुनिया विच यूरोप तो सब तो बड़ा पावर हाउस समझिया जाता है। तो ये की साडे वास्ते की सवाल आ बे कल्ले पछड़े मुल्कां च नहीं जेनोसाइड हुंदे, जिहड़े अज दी घड़ी विच अज दी स्थिति विच जिन्हां नूं असीं सुपर पावर कहंदे आ उन्हां नूं घल्लूकारा करन वास्ते जां उहनूं दबाउण वास्ते कोई वड्डियां गल्लां नहीं हैगियां। जद कोई भी घल्लूकारा हुंदा आ, कोई जेनोसाइड हुंदी आ, एक दो तरीके हुंदे आ ਉਹਨੂੰ कवर अप करने लई। तुसीं अखबारां च भी पढ़दे होंगे जिहड़ी सीरिया चों मारोमारी होई आ, एस्टीमेट है गया भी 2.5 लाख तो 3.5 लाख बंदे जां लापता ने जां उन्हां नूं मारिया गया, तो उन्हां दीयां लाशां दा कुछ पता नहीं। जद आईसिस का राज चलिया इराक विच, तो उत्थे भी हुण टीमां जा रही आ भी जिहड़ियां लाशां दफनाईयां गईयां, मस ग्रेव उन्हां नूं कहंदे आ, क्योंकि उन्होंने कल्ली कल्ली लाश का कोई संस्कार मतलब अपने रीत मुताबक असी संस्कार करते आ। मुसलमान का जिहड़ा धर्म आ उन्होंने दफनाया जाना, तो कल्ली कल्ली धर्म विच अपने मर्यादा हुंदी आ भी लाश का पूरी तरह संस्कार किस तरह करना जां उहदी रिस्पैक्ट किदां दित्ती जानी। तो UN दीयां टीमां हुण जानियां उत्थे लाशां नूं एग्ज्यूम करके उन्हां दी DNA हड्डियां ते बालां ते जो भी मतलब उन्हां नूं मिलदा आ, उन्हां दे कपड़े, फिर उन्हां दी फोटोग्राफी हुंदी आ। तो उन्हां दा एक बहुत बड़ा एक मिशन आ भी चलो घट्टो घट्ट जे लोकां नूं इंसाफ नहीं मिल सकदा, घट्टो घट्ट जिहड़े वो जी आ, जिहड़े वो घर दे बंदे आ जिहड़े तड़फदे आ भी शायद कोई ना कोई किसी पासियों सानूं खबर तां आवे भी साडे घर दे जी गए कित्थे। तो उन्होंने बड़े बड़े डेटाबेस बनाए आ, तो उस डेटाबेस दौरान वो सारी सिचुएशन नूं मैच करके तो फिर वो परिवारां नूं दसदे आ भी आ जिहड़ा तुहाडा घर दा जी आ इहदी लाश इत्थों मिली। जे असी कश्मीर च भी देखिए, कश्मीर च भी बड़ी लिटिगेशन चली, क्योंकि कश्मीर च भी उही दौर चलिया तो चल भी रहा आ।
ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਸ ਗਰੇਵਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਗਰੇਵਸ ਦੀ ਅਨਕਵਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੱਟੋ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੋਸਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਮੇਨ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਸ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, UN 'ਚ ਇੱਕ UN ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਇਨਫੋਰਸ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਆ ਕਦੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 95 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਇਨਫੋਰਸ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ 91, 92, 93। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, 2-3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਨ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ, ਜਗਬਾਣੀ, ਅਜੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਅਖਬਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ 91, 92, 93 ਜਦ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ 1991 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਸੀ। 1991 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ 1, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ 2, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰਲੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 20-25% ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 70-75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? DNA ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਲਏ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਢਿਮਕੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 1993, 94, 95 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 3 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰਿਸਕੀ ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, RTI ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ RTI ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਂਬਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ DNA ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਉਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਲਾਸ਼। ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖੜਕੂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਖੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 174 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਇਤਫਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਇਆ? ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਔਰਗਨਸ ਆ, ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੇਸ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ, ਕੁਛ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ CBI ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ 2000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 40-45 ਕੇਸ ਉੱਥੇ CBI ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ 15, 16, 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 'ਚ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-3 ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ CBI ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 'ਚ ਤੁਰੰਤ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਰਿਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੇਸ 17-18 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ KPS ਗਿੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ, ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ SSP ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰ, ਕੰਟਰੋਲ, ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, KPS ਗਿੱਲ DGP ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 25,000 ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਖਾਲੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ। ਜੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਣਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ CBI ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1527 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 500 ਹਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ। ਅਸੀਂ ਉਹ 1527 ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 75 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14, 15, 21, 18, 20, 30, 33 ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਵਾਕਈ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਪਤਾ 2006-07 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਲੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੌਣ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। 44 ਕੇਸ CBI ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2016-17 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਟੇ ਆ। 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਸੋ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ 'ਚ, ਵੋਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੁਕੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।